वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा वाला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिर रसूल रब्बिल आलमीन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इतरतिका या खातमन नबिय्यीन। गिरामी कदर लरे और नज़दीन रातलुनको मशरानो कशरानो ज़मा मुसलमानों वरुणो तासु टोलो तस जुमे मुस्ता वाज़ो नसीहत तरा तक दे पारा खुश आमदीद वाइम हर कला वाइम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो चूँकि स्वयं जुमा दे चमूँगा सूरह फातिहा मुतल्लिक तकरीबन हर जुमे के यो आयत बांध मूँगा लग डेरे द नसीहत ख़्वागी ख़बरे और नन ज़मून कम आयत चदे आगा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्ब करीम न मुक़्तदा हुख्तुलो तरीक़ा खाए हुख्तुलो तरीक़ा छ अल्लाह न बहुख्त पकमे तरीक़े कवे अहादीस न हम साबित थी और कुरान अवलना सूरह फातिहा चदे दख सूरत सूरत दुआ हम वैले की दे दुआ वाल सूरत हम दख सूरत तो यो नुम दे सूरत सूरह दुआ दे स मतलब दादे कल चत अल्लाह ना वक्त कवे नो कुरान ता तवई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अवल दे अल्लाह हमदो का अर्रहमानिर रहीम व मुख्तलिफ नमूनों सरा दे हमदो और नबी अलैहिस्सलाम फरमाई तासु कला हम च दुआ वाड़े बिया अल्लाह रब्बे करीम ता दे दख नमूना दे दख इस्तदा नमूना च दी दा उड़ान दे कवई और कुरान मजीद हम दक बयान करे दे अल्लाह फरमाई सो वक्त तासु माता बलना कवई जमा प खो नमूना सरा मा याद वई और अगर दुआ कबली के हदीस शरीफ के रजी च पकम नमू च कम दुआ को शुरू के दे अल्लाह ख्वागु नमूना जिक्र शी तरदे पोरी वबल खो गदीस पदरता पेश कम चे कम सड़ाए दे अल्लाह दा 999 नमूना याद की 999 नमूना 99 नमूना चूँकि अल्लाह टोटल 3000 नमूना दी और 99 नमूना कुरान के सराहतन मौजूद दी न दा 99 या कम सल नमूना चो की याद की और कला कला का रोज़ाना भी दा खुदे रखा दे कला कला दा दे जिक्र के अवड़वी फरमाई दे दख सड़ी आखिरा खातिमा वो पर ईमान बांधी यो रिवायत के राजी अल्लाह बदा सड़ा बेहिसाब और किताब जन्नत तदन न के सुमर नमूना मुंगज दन न चदा चा इबादत को कदा अगनी 99 नमूना याद को न दा सगरान खबर खोना दे रोज़ाना यो नम यादवा इंशाल्लाह रो तब अल्लाह 99 नमूना याद की इंशाल्लाह नो दा नेत कुछ इंशाल्लाह दे अल्लाह दा 99 नमूना बा इंशाल्लाह मुंग यादो इंशाल्लाह और कभी दा नबी अलैहि सलाम नमूना वो सारा याद करलेश नो दा सोने पे सुहागा दे दा खो बेडेर खैस्ता खबर दे छ दा दुआ पे शुरू के दा अल्लाह नमूना वाया दे दुआ पे इख्तिताम के दा नबी अलैहि सलाम नमूना वाया इंशाल्लाह दे इजाबत दरवाजे बस्ता दुआ दे पारा हमेशा दे पारा खुला नुमाइजत मंदो कुरान वही तासु अल्लाह ना च वक्त कवई अवल दे अल्लाह हमद कवई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन और बियासा कवे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई यो मामूली शिस कता सो अल्लाह ना वाड़े का वक्त कवई का ना मामूली शिस उड़कोट ना उड़कोट शिस आगा हम तासु अल्लाह ना वाड़े और पबंदगई के अल्लाह सरा सोक शरीक मगर जवाय फरमाई इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम दुआ हम कवई खुदीना मख के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन खास ताला रमु इबादत को और खास ताना वक्त
او بیا څه دعا کوئ اهدنا الصراط المستقیم. ډېر خلک د دې معنی غلطه کوي. مونږ ته نیغه لار وښایه. نیغه لار خو مونږ ته ښودلې ده. نیغه لار نوره څنګه قرآن یې راته ښودلی دی. یو رب منو، رسول منو، جومات هم پیژنو، مولي صاحب هم پیژنو، نکاح مو په اسلامي طریقې باندې کېږي. لار خو مونږ ته ښودلې ده. دلته د اهدنا معنی چې دی ښودل نه دی. دلته اهدنا معنی دی مونږ روان کې. دا یاد وساتئ. څومره مترجمین دی غلط ترجمه کوي. اهدنا مونږ ته ونه ښایه، مونږ روان کې. صراط المستقیم هغه لار کومه لار؟ نیغه لار. قرآن کې الله فرمایي تاسو چې الله پیدا کوئ الله به تاسو پیدا کوئ علی صراط مستقیم په نیغه لاره باندې. یاد وساتئ درې شیزونه له هدایت نه دي. بس چاته چې دا درې شیزونه میلاو شول الله رب کریم به دا سړی په دې صراط مستقیم باندې قایم وساتي. درې شیزونه اول دلیل چې تا ته میلاو شي او په دلیل باندې ثابت قدم اوسي. لکه فرعون 300 جادوګر راغونډ کړل. وی فرعون ته مونږ ته دا موسی چې دی وده شي مونږ ته وښایه چې مونږ یې ووینو چې دا څنګه جادوګر دی. حضرت موسی علیه السلام آرام کولو څه ګوري چې موسی چې دی هغه د مار په شان دی د سر ته ولاړ. جادوګر پوه شول چې جادوګر کله سملی دی د جادو هم وده شي دا جادوګر نشي کېدلی. دا یو دلیل و چې دلیل سړي ته میلاو شي. او بیا چې څه وخت په 300 جادوګرو په شپېتو اوښانو باندې رسۍ پړي او لرګي راوړي او موسی علیه السلام ته وایي ته واچوه. موسی علیه السلام ورته فرمایي تاسو واچوئ. دلته دوی د موسی علیه السلام نه اجازت وغوښتلو. تفاسیر لیکي د ادب یې وکړلو. ادب په برکت سره الله دوی ته به ایمان ورنصیب کړ. ادب ډېر ضروري شیز دی. ډېر ضروري شیز دی. دا یاد وساتئ. که عالم وي که هر څوک وي. نبی علیه السلام فرمایي په دین کې هر سړی له ځان نه اوچت حسابوئ. هر سړی له ځان نه اوچت حسابوئ. دا یاد وساتئ. چا هم چې عاجزي کړې ده تر نن پورې هغه سړی ذلیله شوی نه دی. ذلیله کېږي څوک؟ چا هم چې تکبر او غرور کړی دی. چا چې غرور او تکبر کړی دی هغه ذلیل شوی. په دنیا کې چا هم چې عاجزي کړې ده تاریخ گواه دی. څوک په داسې ونه وایي چې فلانی ذلیله شو. نو عاجزي یې وکړله. موسی علیه السلام ته وایي ته واچوه. وایي نه تاسو واچوئ. نو 300 اوښانو باندې پړي رسۍ کیسې راوړې او جادوی چې بس هر طرف ته میدان دی. مارونه منډې وهي. خلکو په سترګو یې جادو وکړو. په حقیقت کې خو رسۍ به پړي. موسی علیه السلام څه وخت چې خپله لښته ګزار کړله دومره غټه اژدها جوړه شوه. دومره غټه اژدها چې دا ټول مارانې بس یوه لقمه یوه لوڼوړی یوه لقمه یې کړله او تېرې کړله. جادوګرو ته دلیل میلاو شو. دلیل میلاو شو چې دا چېرته جادوګر نشي کېدی. نو سیوې آمنا برب موسی و هارون. موږ د موسی او د هارون پر رب باندې ایمان راوړو. نو یو چې انسان ته دلیل میلاو شي. دویم دلیل بیانونکی چاته میلاو شي نو دا سړی په رای راست باندې راغلی شي. او دریم پاکیزه عقل. چونکې دلیل خو ابو جهل هم کتلی، عتبه هم کتلی، شیبه هم کتلی. ابو جهل دومره پورې وکتل چې سپوږمۍ یې ورته 2 ټوټې کړه. خو الله پاکیزه عقل نه ورکړی. کوم انسان ته چې الله پاکیزه عقل ورکړی وي دا انسان کامیاب. او بیا عقل سلیم. کله هم چې دعا کوي یا رب کریم ما ته عقل سلیم را نصیب کړي. په حدیثو کې د عقل سلیم فضایل راغلي. چاته چې الله سلامتی والا عقل ورکړلو هغه به د نیکۍ او د ګناه په منځ کې جانچ پړتال کوي. بیا به څه طرف ته راځي؟ بیا به نیکۍ طرف ته راځي. نو قرآن مجید کہ اللہ رب کریم فرمائی اہدنا الصراط المستقیم. اے ما بندگانو دعا کوئی چھ یا رب مونگا پا نیغ لار باندے روان کے. اللہ رب کریم پا 3 قسم خلقو باندے انعام کرائی. پا 3 قسم خلقو کی یو قسم کامیاب شوی دی علماء فرمائی.
یو هغه چې الله هدایت ورته وښودلو خو په منځ لارې کې پاته شو، یو هغه دی چې الله رب کریم دوی ته هر څه واضح کړه خو دوی بیا هم بدبختۍ لاسته ګمراه شو. لکه بلعم باورا او ابن سقا چې غټ غټ عالمان. ابن سقا په درس کې با 10,000 صرف د اینک د دواتونو تعداد په الکان خو پرېږ د چې څومره الکان به سبق ته ناست. ابن سقا دومره غټ عالم او بلعم باورا دعای مستجاب او چې څه دعا بیا وکړه دعا بیا قبوله خو الله رب کریم په دربار باندې قبول نشول. الله خپل ذات ته خوښ نه کړل بس په منځ د لارې کې پاته شو. نو الله فرمای اهدنا الصراط المستقیم، د صراط مستقیم دعا کوئ د کوم خلقو صراط الذین انعمت علیهم، هغه خلق چا باندې چې تا انعام کړی دی. انعام کوم خلق دی؟ اولئک انعم علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء اولئک رفیق. دا انبیاء دی، دا صدیقین دی، دا شهدا دی، دا صالحین دی. سلور طبقه الله قرآن کې ذکر کړي. فرمایي د دې خلقو دعا کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دعا دی اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم تب علي. یا الله ته ما ته بخښنه وکړه، یا الله ته په ما باندې رحم وکړه، یا الله ته زما توبه قبول کړه. محبوب کریم ورته فرمایي یا علی لا تقل هذا، داسې مه وایه عمم فی الدعاء. اے علی په خپل دعا کې عموم کېږده، په خپل دعا کې صرف ځان مه یادوه. اللهم ارحمنا، یا الله ته په مونږ رحم وکړي. اللهم اغفر لنا، یا الله ته مونږ ته بخښنه وکړي. اللهم تب علینا، یا الله ته زمونږ توبه قبول کړي. ولې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څه وخت چې څوک نورو دپاره دعا غواړي، دا یو ځان لباس دی. څه وخت چې یو انسان نورو دپاره دعا غواړي نو اول د نورو په حق کې وروستو قبلېږي، الله یې د ده په حق کې قبلوي. اول د په حق کې دعا قبلوي. ما عزت مند نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت مبارک چرته به صحابي رخصتولو غزوې دپاره یا په سفر بتلو نو ورسره روان به شو او ورته به ادعو فی حقنا، ته زمونږ په حق کې دعا کوه. نبی علیه السلام ستا ما ته تعلیم راکوي چې زه انبیاء او سردار خلکو نه دعا غواړم نو ته خلکو نه دعا ولې نه غواړې؟ ادعو فی حقنا، زمون په حق کې دعا کو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم با د خپل امت ته تعلیم ورکول چې د خلکو نه دعاګانې الی. ولې حضرت موسی علیه السلام ته الله فرمای اے موسی ما ته په هغې خولې دعا کو چې په کومې خولې تا ګناه نه یې کړی. انبیا خو چونکې پاک دي له ګناه نه. قبل از اعلان نبوت و بعد از اعلان نبوت جمهور علما په دې چې انبیا هر قسمه صغیره کبیره ګناهونه پاک دي. آدم علیه السلام په غنم چې کوم خوړلی هغې ته به خطا نه وای، هغې ته به ګناه نه وای، ایمان نه به لاس ومینځي، دې ته به لغزش وای. لغزش ته وایي خویدل چې سړي خپه وخویږي روان خویدل به وایي دې ته. بهرحال حضرت موسی علیه السلام عرض که یا ربه زه به داسې خوله چېرته پیدا کوم چې په هغې باندې زه ګناه نه کوم، تا نه په هغې خولې دعا کوم. واوره په کلنو غوږو سره واوره او زړه په ګل دسته کې دې خبرې ته ځای ورکړه. الله ورته فرمایي یا موسی علیه السلام ما نه په هغې خولې دعا غواړه په کومې خولې چې ته ګناه نه کړه. و یا ربه داسې خوله زه چېرته پیدا کوم چې په هغې باندې زه ګناه نه کوم. مونږ کې څوک داسې دی؟ الله اکبر. رب کریم څنګه بهترینه خبر ورته وکړله. الله رب کریم ورته فرمایي اے موسی علیه السلام ته خپل ځان دپاره په نورو خلکو باندې دعا کوه. نو بل کس چې تا ته دعا کوي نو په هغې خولې خو یې تا متعلق ګناه نه ده کړې. هغه خوله خو تا دپاره پاکه دی، ستا دپاره ګناه شوی نه ده په هغې خوله باندې. په هغې خوله باندې تا ګناه کړې نه ده. نو دا داسې ده لکه په دې خولې چې ګناه نه ده شوې او داسې دعا زه قبلوم. الله اکبر. ما عزتمندو څه داسې مقامات وي چې انسان له خلکو نه دعاګانې الي او بیا د هغوی دعاګانو ډېر غټ اثرات وي. او قرآن وایي تاسو دعا کوئ، حمد کوئ د رب کریم، الله عبادت بندگی ذکر پکې کوئ، بیا رب کریم ته تاسو څه وایئ؟ اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ په صراط مستقیم روان کې.
انعمت علیہم دیتا اغا بندگان چا باندې چې تا انعام کړای دی هغوی واسطه پیش کوئ خپلو دعاګانو کې او بیا هم دا وایو ورسره چې یا الله د ګمراهانو نه مې نه کړي هغو خلکو نه مې نه کړي په کومو خلکو باندې چې تا غضب کړی انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم یا الله نه هغه خلک چا باندې چې تا غضب کړی دی غضب ول څوک دي غضب ول هغه خلک دي روایتو کې راځي بني اسرائیلو کې یهود چې دي یهود غیر المغضوب دي او علیهم ولا الضالین او لار د ګمراهانو هغه څوک دي هغه عیسایان دي چې عیسی علیه السلام الله زوی وګرځولو نعوذ بالله من ذلک نو تاسو خپلو دعاګانو کې دا خلک ذکر کوئ چې یا ربه موږ د هغو خلکو نه کې کومو خلکو باندې چې تا انعام کړی وي هغو خلکو نه مو نه کې کومو خلکو باندې چې تا غضب کړی ته ترې ناراضه شوی نو یقینا کله چې بنده خپل رب نه دعا وغواړي دا زه تاسو ته یو مسلمه خبر کوم چې کله تاسو ډېر هم خفه الله دې موږ ته خفګان رانه کړي خو معاملات دي انسان سره پیش کېږي کله هم چې تاسو ډېر خفه یې 2 رکعته نفل وکړه او بیا خپل پروردګار ته چې څومره دنه کېدی شي ته وجاړه او بیا دعا وکړه په دې طریقې سره چې مولوي صاحب نه دې کوم واورېده دې رب حمد وکړه حمد نه بعد یا رب زه دې تا بندګي کوم ته وحده لا شریک ذات دی او بیا د نیکانو واسطه ورته پیش کړه او خپل حاجات ته پیش کړه یقینا هغه دعا ما عزتمندو قدرمندو چې کله آسمان ته خیږي حجابت دروازې ورته کولاو شي حجابت دروازې ورته کولاو شي خو زمونږ دعا څه شی دی یو خوا مونږ بتو ټکونه وباسو او بل خوا دعا کوو ډېر خلک خو داسې دی نو تا ته هلته چې خدای درکوي نو داسې یې درکوي اورې ځکه چې ته وخت نه کیا که عاجزي نه کیا رب په دربار باندې عاجزي ډېره خوښه دی الله رب کریم محبوب چې معراج ته لاړو رب کریم فرمایي حبیبه څه دې راوړي دي الله رب کریم ورته الله رب کریم په بارګار څخه یا رب داسې شیز مې راوړی چې د ستا په کل باچایي کې نشته دی الله فرمایي زما په باچایي کې پال څه شته دی محبوبه څه دې داسې راوړي دي و یا رب ته خو متکبر ذات دی لوی خو تا لره دی ما محمد عاجزي راوړې ده عاجزي د ستا په باچایي کې نشته دی عاجزي د ستا په باچایي کې نشته دی نو ما عزتمندو کله چې بنده رب کریم په حضور باندې عاجزي کوي الله رب کریم هغه بنده ته چې څه غواړي ور عطا کوي الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي ان شاء الله